सत श्री अकाल दोस्तों, अज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हाँ ये है फार्म बिल्स 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ये ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ बिल लिखे पे ने मैं इन्हां दी डिस्कशन करांगा। तो मैं वीडियो के शुरुआत दे विच ही दस दवां कि मैं इन्हां बिल्लां दे विरोध दे विच हाँ ते मैं क्यों विरोध दे विच हाँ मैं वो डिस्कशन करांगा। मैं तिन्ने बिल पढ़े ने ਅਤੇ ਹੁਣ मैं ਇਹਦੀ डिस्कशन ਕਰਨ जा रहा तो मैं ये भी दसना चाहांगा कि ये वीडियो किसी तरह भी पोलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है ਅਤੇ ਇਹ फार्मर्स के ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ कंसर्न ने ਜਿਹੜੇ असली मुद्दे ने उन्होंने लैके है। This video is not politically motivated. This is regarding the genuine concerns of the farmers beyond political fracas। तो ये तिन्ने बिल ने सब तो पहला फार्म्स बिल 2020 पहला बिल है फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। हुण नाम ही इन्ना ज़्यादा औखा, मैं इहदा एक सिंपल जिहा नाम जो सोचा है वो है मंडी बिल। ठीक है जी, हुण आपां इहनूं अगे तो मंडी बिल ही कहांगे। इस तो बाद है फार्मर्स एम्पावरमेंट ऑफ प्रोटैक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसिज बिल। अगेन फिर तो बड़ा लंबा जिहा बिल है जी, समझण दे विच ही प्रॉब्लम आउंदी है। तो मैं इहनूं अपना जो क्या कंट्रैक्ट खेती जो मैं अपने लो नाम दिता है। तो तीजा है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020 जिन्हों मैं एक सिंपल नाम दिता है जमाखोरी बिल का। तो इस वीडियो के आपां ये तिन्ने डिस्कस करांगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होणगे वो दसांगे। तो मैं तिन्ने बिल मेरे को मेरा फोन है तो वो PDF दे विच तिन्ने बिल ने ते मैं तिन्ने बिल पढ़े हुए ने। तो दोस्तों हुण मैं मंडी बिल बारे गल करन जा रहा हाँ। तिन्नां बिलों के विचों जिहड़ा साडा विरोध करन दा जिहड़ा मेन मकसद है वो इसे विच ही जिहड़े ज़्यादा पॉइंट ने उन्हां दे उत्ते साडा विरोध है। वो की पॉइंट ने उन्हां दे विचों मेन पॉइंट जिहड़े ने वो मैं तुहाडे नाल गल्लां सांझीआं करनियां चाहांगा। सब तो पहलां तां सरकार कहती है कि हुण तुसीं सरकारी मंडी तो बाहर जाके फसलां वेच सकदे हो प्राइवेट मंडी दे विच। सरकारी मंडी नूं पहलां की कहिंदे सन APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। आपां इन्ना डूंगा नहीं जाना, बस उन्होंने तुसीं ये कह दो कि ये मंडी यानी कि सरकारी मंडी सी, तुसीं उस तो बाहर जाके फसल वेच सकते हो। हुण इहदे विच एक मेन पॉइंट ये है कि सरकारी मंडी दे विच टैक्स लगदा है, कोई भी वो टैक्स अलग अलग स्टेटां दे विच अलग अलग है। APMC एक्ट के तहत वो टैक्स लगते सन, पर प्राइवेट मंडी दे विच कोई टैक्स नहीं होवेगा। तो बड़ी सुभाविक जी गल है कि जे प्राइवेट मंडी दे विच टैक्स नहीं है तो उत्थे फसलां वध कीमत दे विच ही विकणगियां। जे 1925 रुपये MSP कणक दी है जो कि हुण 50 रुपये सरकार ने वधाई है तो 1975 हो गई है हुण। तो जे वो तो वध ही सानू मिलूगा एक प्राइवेट मंडी दे विच, जिहदे नाल ये रास्ता खोलदा कि ये जिहड़ियां सरकारी मंडियां ने APMC चलो 1 साल ਚੱਲਣਗੀਆਂ प्राइवेट मंडियां जिथे सानू वध पैसा मिल सकता 2 साल 3 साल, पर हौली हौली ये रास्ता खोलदा आ कि APMC जिहड़ा वो खत्म हो जाणगियां, वो मंडियां मुक जाणगियां। फिर साडे कोले की बचेगा, फिर साडे कोले सिर्फ ये प्राइवेट मंडियां ही विकणगियां, जो साडा असली मुद्दा है जिहदे करके आपां विरोध कर रहे हैं कि ये मंडी एक्ट नूं खत्म करन दी एक तरकीब है। प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि MSP खत्म नहीं होगी, कोई मंडी खत्म नहीं की जाएगी, पर जे वो सच्ची ये नहीं करना चाहते तो 15 पेजां का ये बिल है फार्म जो पहले नंबर वाला बिल है 15 पेजां का, तो ये लिख के क्यों नहीं दिता कि सरकार MSP का जो गारंटी दिंदी सी उस तो भज रही है। मूँह दे नाल कहण दे नाल नहीं ये गल बननी, वो जो उस लिखिया हुंदा किते एक पॉइंट भी इस मैं बिल पढ़िया है किते भी MSP का कोई जिक्र नहीं किया है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने तो यह भी कहा सी कि नोटबंदी के दौरान कि बहुत वधिया इहदे रिजल्ट आउणगे, पर उहदा नतीजा तुहाडे सामने है किन्ने लोगों ने उहदे विच जानां गवाईयां, 100-150 बंदा उहदे विच जान गवाई, 100-150 बंदे ने। तो इस तो इलावा फिर GST लागू की, ਉਹਦੇ परिणाम GDP मैं वो सब नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो उस तरह हुण लॉकडाउन होया, लॉकडाउन दे विच सरकारी कोई डाटा है नहीं, तो इसदा मतलब कल नूं ये भी कह सकते हैं कि भी साडे कोल तो कोई MSP का डाटा ही नहीं है, या वो प्राइवेट मंडियां दे विच किन्ने फसल चक्की या कुछ भी उहदा साडे कोले कोई डाटा नहीं है। तो तीजे नंबर दे विच क्योंकि पैन कार्ड किसी कोई भी नागरिक जिस कोले पैन कार्ड है वो मंडी लगा सकता उत्थे जाके, तो उन्हां मंडियां दे उत्ते सरकारी नज़र नहीं होगी क्योंकि वो टोटल प्राइवेट है। साडा जिहड़ा मुद्दा है कि हौली हौली चलो अज मंडी नहीं खत्म हुई, 1-2-3 सालों अपने आप ही वो जिहड़ा मंडी सिस्टम आ वो
ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਾਅ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਭਾਅ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਹੈ, ਉਹ 1800 ਰੁਪਈਆ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? 800 ਜਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ MSP ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ SDM ਦੇ ਕੋਲ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ 3 ਜਾਂ 4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SDM ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ SDM, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਰਲ, ਜੈਨੂਅਨ, ਅਸਲੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਫਰਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ MBA ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ MBA ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਦ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਰਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਸਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਫਸਲ ਉਗਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਸਕ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ, ਕੁਛ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਜੋ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲ ਜੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ
फिर तो अफसरशाही ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋ ਚੱਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1 2 ਜਾਂ 3 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਮਾਖੋਰੀ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਅਨਾਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, 3 ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ।